आहे आणि 11:50 आदित्य L1चं श्रीहरिकोटा येथून प्रक्षेपण होईल। सूर्यावरच्या घडामोडी, चुंबकीय वादळं यांचा आदित्य L1 अभ्यास करणार आहे। बंगळुरूमधल्या UR उपग्रह केंद्रात आदित्य L1 यान तयार झालंय। तर अजून बरोबर 54 मिनिटांनी भारताचा आदित्य L1 सूर्याच्या दिशेने झेप घेईल। सूर्याचा अभ्यास करणारा आदित्य L1 हे यान कसं आहे ते जाणून घेऊया। विजिबल एमिएशन लाइन कोरोनाग्राफ, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलिस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, सौरमंडलाच्या प्रोटॉन आणि अल्फा कणांचा अभ्यास, सौर ऊर्जा आयन्सचा अभ्यास, प्लाझ्मा एनालायझर पॅकेज फॉर आदित्य, सूर्याभोवतीच्या गुरुत्वाकर्षणाचा अभ्यास। तर आदित्य L1 हे यान तयार करण्यामध्ये पुण्यातील IUCAA संस्थेतल्या शास्त्रज्ञांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे। या शास्त्रज्ञांसोबत संवाद साधले आमचे प्रतिनिधी मंदार गोंजालीनं। 2008 साली भारताकडून सूर्याचा अभ्यास करण्यासाठी आदित्य मोहिमेची घोषणा करण्यात आली। त्यावेळी या मोहिमेचा उद्देश आणि व्याप्ती मर्यादित होती। पुढे हा उद्देश आणि व्याप्ती वाढवत नेण्यात आली। 2013 ला आदित्य L1 हे नवीन नाव या मोहिमेला मिळालं आणि त्यानंतर इस्रोकडून या आदित्य L1 साठी लागणारे जे काही पार्ट्स आहेत किंवा जी काही आयुधं आहेत ती तयार करण्यासाठी पुण्यातील या IUCAA सारख्या इतरही ज्या काही संस्था आहेत आपल्या देशातल्या त्यांना सांगण्यात आलं आणि अखेर ही आदित्य L1 मोहीम सुरू होते आहे। चांद्रयानानंतर भारताचं जे सूर्ययान आहे ते आकाशात झेपावतंय। या आदित्य L1 मध्ये जे 7 पेलोड आहेत त्यापैकी एक पेलोड पुण्यातील या IUCAA संस्थेमध्ये तयार करण्यात आलाय। हा पेलोड आणि हा सूट तयार करणारी जी IUCAA मधली टीम आहे त्या टीम मधले काही सदस्य आत्ता आपल्या सोबत आहेत, काही ऑलरेडी बेंगलोरला उपस्थित आहेत। आपण त्यांच्याकडून या मोहिमेबद्दल जी काही वेगवेगळी माहिती आहे, आपल्या काही शंका आहेत त्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। सर, वेलकम. दिस इज अ व्हेरी पायोनियर expedition. What is the importance of this kind of expedition to all humankind? Yes. So it is a payload which is being made for the first time ever anywhere in the world to look at the sun in this way. It will be studying the sun round the clock 24/7. That is the importance of L1 point, why we are going to L1 point. I will touch upon two important aspects of why we are planning this mission. First one is, in Earth, all source of energy on Earth is from the sun. The sun provides everything we need in terms of energy. So even a small change in the energy output of the sun can have a big impact on Earth's conditions, especially in its atmosphere, the components of the atmosphere like ozone, oxygen, etc. And these changes can have a profound effect on the climate on Earth. And we are all worried about climatic changes. It's a big concern for all of us. So this payload will address some of the questions related to sun's impact on Earth's atmosphere and the climatic conditions on Earth. That is one part. The second part is, in addition to producing the light or the energy which we get from the sun also emits a lot of particles like electrons, protons, etc. And these particles travel at very high speed. And sometimes sun also emits these particles in a big burst, flare, ejection. And if these large amount of particles happen to reach Earth, it can have
very serious impact on our communication systems, power systems, satellites, etc., etc. So if we can understand what processes on the sun can lead to this emission of this large amount of particles which can potentially reach Earth, then we can take preventive actions to protect our facilities like power systems, satellites, etc. Thank you. Sir, we have many satellites in orbit. So these Aditya L1, how it beneficial for our satellites? So, as you said, there are actually many satellites looking at the sun, and this started in late 60s when they discovered that the solar atmosphere is very hot, and then there are radiation which could be hazardous. So the space weather concept came in, and since then it has been a regular affair to continuously monitor the sun. So this continuous monitoring of the sun is the keyword which we should look at. If you go to L1 point, then you have an opportunity to continuously monitor it. The reason being that if you take any two bodies, any two gravitational system, then you have 5 such points where the gravitational force of attraction nullifies each other. And one of those points is between the sun-earth line, from the sun towards the earth side. And when the earth is moving around the sun, this line also moves, and therefore the L1 point moves as well. So this satellite, although we call it as a satellite, but when it orbits, it behaves like planets, if you like, right? Because it's going around the sun, and it's following the similar period as the earth would be, and then it will have a continuous monitoring of the sun. Now, such a satellite or similar satellite was sent in 1995 by ESA and NASA. And the idea was to actually do continuous monitoring of that. And they did, I mean, that was the time when it was demonstrated that if you do continuous monitoring, then you can learn quite a lot about the sun. And this is the second such satellite where you have the added part in this that you would be doing remote sensing as well as in situ measurements and magnetic field measurement from the solar eruptions from the same platform, and thereby you have a full comprehensive view of the solar radiation, the particle emission, as well as the magnetic field which is coming from the sun towards the earth. As Professor Ramprakash alluded to, when you have these energetic particles are coming, they are frozen into magnetic field. So if the magnetic field is such that it does get into direct connection with the Earth's magnetic field, that's when you have all these particles from the sun, they get into the Earth's atmosphere, right? And therefore, this measurement of magnetic field is very important. And this is the first time we'll be doing all these measurements comprehensively from one particular satellite, and therefore all these information will be correlated and understood better. तर सूर्य आपल्याला दिसताना जरी दररोज एकसारखाच दिसत असला तरी या सूर्याच्या पृष्ठभागावरती आणि सूर्याच्या अंतर्भागामध्ये सतत मोठमोठे स्फोट होत असतात. आपण सगळ्यांनी आपल्या विज्ञानाच्या पुस्तकांमध्ये हे शिकलेलं असतं आणि सतत हा जो सूर्य आहे किंवा सूर्याचं तापमान आहे ते सतत बदलत असतं आणि आपल्या मानवजातीला जर पुढे तगायचं असेल किंवा जे काही पर्यावरणामध्ये जे बदल होत आहेत तर त्याला अनुसरून काही बदल करायचे असतील तर या सूर्याचा जो अभ्यास आहे तो आवश्यक आहे आणि त्यासाठी आदित्य L1 सारख्या मोहिमा या गरजेच्या आहेत. या प्रतिकृती आहेत या ठिकाणी ही आदित्य L1 ची आणि त्यानंतर पेलोड मधला जो सूट आहे त्याची. तर हे नक्की काम कसं करणार आहे तुम्ही सांगाल? हे कसं म्हणजे याचं फंक्शनिंग कसं असेल? सूट जो पेलोड आहे तर तो आम्ही सगळ्यांनी इथं आमच्या टीमने इथं स्वतः डिझाईन करून तो बनवला आहे. तर त्याची एक वेगळेपण आहे. ज्या देशांनी आधी यान पाठवलेत सूर्याचा अभ्यास करायला तर ते फक्त कोरोना असा अभ्यासाशी रिलेटेड होतं. आत्ता म्हणजे सूट जे आहे तर ते खूप वेगवेगळ्या वेव्हलेंथमध्ये सूर्याला बघणार आहे. आमच्याकडे 16 असे फिल्टर्स आहेत वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंटवर की जे खूप म्हणजे 200 नॅनोमीटर to 400 नॅनोमीटर या वेव्हलेंथमध्ये सूर्याचा अभ्यास करणार आहे. आणि अजूनही त्याच्यावर पुढे जाऊन त्याच्यावर जे फ्लेअर्स होणार आहेत तर ते फ्लेअर्स डिटेक्ट करायला म्हणजे असं प्रोफेसरांनी सांगितलं की त्याची वॉर्निंग जर आपल्याला आधी मिळाली तर आपण त्याच्यावर प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शन्स घेऊ शकतो. तर तशी सिस्टीम आम्ही याच्यावर डेव्हलप केलेली आहे. अच्छा, बरं. याचं फंक्शनिंग, याचा जो रोल जो आहे तो सो मैं आपको पेलोड के बारे में बताऊँ तो जैसे ये पेलोड देखेंगे तो पेलोड का एंट्रेंस अपर्चर यहाँ से है. यहाँ से लाइट अंदर आती है और यहाँ पे हमारा एक प्राइमरी मिरर है जो कि सन की लाइट कलेक्ट करता है. फिर
उसको वो सेकेंडरी मिरर की तरफ ट्रांसफ़र करता है और वो लाइट हमारे कई फिल्टर्स से पास होके डिटेक्टर तक पहुंचती है। तो इस तरह से इमेज क्रिएट होती है डिटेक्टर पे सन की। तो जो फिल्टर बैंड है वो जो सन की लेयर्स को हमें देखना है उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 2 मोटर्स हैं, उन मोटर्स को रोटेट करके, और इस तरह से हम डिफरेंट जो सन के एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं और सन का सरफेस है उसकी इमेजेस ले सकते हैं। याचा कालावधी काय असेल, किती कालावधीमध्ये हा काम करेल? 5 वर्ष 5 साल के लिए 5 वर्ष 10 साल 5 से 10 साल. ॲक्च्युली काय प्रॉब्लेम आहे याच्यामध्ये की रेडिएशन हा सगळ्यात मोठा इश्यू असतो आणि जो डिटेक्टर आहे तर तो डिग्रेड होतो, म्हणजे तो खराब होत जातो कालानुसार, कारण त्याच्यावर सतत रेडिएशनचा इम्पॅक्ट होत राहतो. तर जो कालावधी जो लिमिटेड आहे तर तो 5 ते 10 वर्ष, म्हणजे आपण फिक्स का नाही सांगू शकत किती वेळ, तर ते आपल्याला माहिती नसतं जोपर्यंत आपण ॲक्च्युअल तिथं पेलोड वापरायला सुरुवात करत नाही त्याशिवाय आपल्याला त्याची माहिती कळत नाही. अर्थात चांद्र मोहीम आणि सूर्य मोहीम यामध्ये फरक आहे. सूर्य आणि चंद्रामध्ये जो फरक आहे तोच, कारण सूर्य स्वयंप्रकाशित आहे आणि सूर्याचं तापमान आणि सगळ्या गोष्टी. सर प्लीज एलॅबोरेट बेसिक डिफरन्स बिटवीन Chandrayaan and this Aditya L1. Okay. Of course, Chandrayaan is to study the moon, clearly. But the basic difference is we had a lander. Moon has a surface, is a rock. So you can land objects on the moon, and then you collect material and try to find out what materials are present, like water or carbon or any other kind of material presence on the moon's surface. That is the main aim of Chandrayaan. But on the other hand, Aditya, there is no question of something landing on the sun, because What distance in what distance Aditya L1 from sun? So if you consider the distance between Earth and the sun, it is 1500 lakh kilometers. 1500 lakh kilometers. Aditya L1 will go to 15 lakh kilometers only, which is 1% towards the sun. Okay. So it is in the vicinity of Earth, but that point is very special, as Professor Durgesh Tripathi was explaining. Very special in the sense that the gravitation force of the Earth and the gravitation force of the sun balances out at that point. There is no gravitational net effect. So you can put a satellite in orbit around that point. That is very special point. And that point is only 1% towards the sun along the line of sight, connecting sun and Earth. Before that, you said NASA and ISA. ISA means Israel. European Space Agency. So what is the difference between that expeditions and this one? Yeah, so as I said, at that time, not so much was known about the sun. So whatever was known based on that, different telescopes were designed. For example, they also had an imager like SUIT, which we have built. But when you see electromagnetic spectrum, it goes from X-ray all the way to, or gamma ray all the way to infrared and radio. And then you, depending on what information you want to pick in, you just choose those frequency bands. So at that time, it wasn't thought that the frequency band which SUIT is looking at, it won't be important. It would be important enough. But slowly with time, you understand, and now we know that the frequency range SUIT is going to cover, that is probably the most important region. It is going to map the lower and middle layers of the atmosphere. And we know that the whole energy process, or the whole mass and energy which put into the corona, the outer atmosphere, comes from the lower atmosphere, and we want to understand that how these cyclic patterns happen, that how actually you put mass and energy. So that is a completely new instrument, and has never been done before from space, like taking an image, full disk image in this wavelength range. There are other instruments which are very different. For example, taking this soft X-ray and hard X-ray full disk integrated spectrum, that has been done from different satellites, but it wasn't done from SOHO, right? So SOHO had a very different science goals, with some science goals of course, and with a better understanding now we are developing. तर या आयुका संस्थेमध्ये जसा हा पेलोड तयार करण्यात आला, तसा बाकीचे जे पेलोड आहेत ते इतर संस्थांमध्ये देखील तयार करण्यात आले.
आर यू ओके विथ मराठी? तर हे जे काम आयुकाने केलं तर याचा आयुकाला किंवा आयुकासारख्या संस्थांना कसा उपयोग होतो? कारण हे इस्रोकडून एक जबाबदारी एका अर्थाने सोपवण्यात आली होती. हो, जेव्हा स्पेस बेस्ड मिशन्समध्ये आपण काम करतो त्या पद्धतीचं काम खूप वेगळ्या पद्धतीने केलं जातं जे कम्पेअर टू आपण ग्राउंड बेस्ड इन्स्ट्रुमेंट्स तयार करतो. तर सरांनी आधीच्या मुलाखतींमध्ये सांगितलं आहे की त्यासाठी एक खूप छान पद्धतीची क्लीन रूम एन्व्हायरमेंट लॅब तयार करावी लागते. ती लॅब डेव्हलप करायलाच आम्हाला 2 वर्ष लागली. इस्रोमध्ये ती लॅब डेव्हलप झालेली आहे आणि इस्रोची काम करण्याची पद्धती ही खूप वेगळी आहे आणि खूप हाय स्टँडर्ड्स आहे त्यांचं. ते आम्हाला इस्रोबरोबर काम करताना खूप शिकायला मिळालं त्या पद्धतीने. आणि जेव्हा आता हे मिशन सक्सेसफुल होईल तर आम्हाला अशी आशा आहे की इस्रोबरोबर आम्हाला पुढचे प्रोजेक्ट्स पण करायला मिळतील आणि खूप शिकायला मिळेल इस्रोकडनं. तर आयुकासारख्या ज्या संस्था आहेत, आम्ही छोट्या संस्था आहोत पण आमची कामं आम्ही मोठी करायचा प्रयत्न करतोय. तर तुम्ही कधीपासून या प्रोजेक्ट, आप कब से इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है? पिछले 3 साल से उसके तो मेरा जो काम था वो मैकेनिकल डिज़ाइन पे ऑप्टो मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए था. तो अगर आप इसको पेलोड को देखेंगे तो इसका जो डिज़ाइन है वो अपने आप में बहुत ही कॉम्पैक्ट है. यहाँ पे एक फोल्ड भी है एंड यू कैन सी द फिल्टर रोटेशन भी होगा. तो इससे का प्लस ये बहुत लाइट वेट भी है. तो मेरा जो रोल था वो इस तरह का लाइट वेट डिज़ाइनिंग के उसमें था. तर आपल्याला दिसतं की काही क्षणांमध्ये चांद्रयान असेल किंवा सूर्ययान असेल हे आकाशात झेपावतं. मात्र त्यासाठी शास्त्रज्ञांची ही टीम वर्षानुवर्षे मेहनत घेत असते. मी जसं सुरुवातीला म्हटलं 2008 साली पहिली घोषणा झाली होती आणि त्यानंतर वेगवेगळे टप्पे पार करत आता ही आदित्य L1 मोहीम पूर्णत्वाकडे निघालेली आहे. आपण एक शेवटची या सगळ्या शास्त्रज्ञांची थोडी भावना आपण जाणून घेऊयात. सर, व्हॉट इज युअर इमोशन्स आफ्टर दिस? What is your emotions after this? We are all very excited. Of course. We are just waiting for the launch to happen. But before we go to that, maybe I can add one more point to what is important and unique about this payload. I think Mahesh Burse and Shakya Sinha were involved in it, in building some kind of onboard intelligence on the system to make sure that it performs well. Do you want to say something? Yeah, English, Marathi? Onboard intelligence? मराठी. हां. जसं प्रोफेसरनी सांगितलं की आदित्य L1 24 तास सनचे इमेजेस घेऊ शकेल, कारण तो L1 पॉईंटला असेल, अनइंटरप्टेड व्ह्यूइंग असेल सनचं. पण अर्थपासनं आदित्य L1 24 तास अवेलेबल नसेल, ते 8 तासच अवेलेबल असेल. त्यामुळे टोटल जो डेटा व्हॉल्यूम आहे आपल्याला आदित्य L1कडून कलेक्ट करायचा आहे तो 8 तासात कलेक्ट करावा लागेल. आणि आपल्याला जास्तीत जास्त इन्फॉर्मेशन हवी आहे आदित्य L1कडून. तर 8 तासाचा ऑप्टिमाइज कसं करता येईल की इम्पॉर्टंट डेटा बरोबर आपल्याला 8 तासात कसा घेता येईल, यासाठी आम्ही ऑनबोर्ड इंटेलिजन्स डेव्हलप केला आहे. की जेव्हा कुठली इंटरेस्टिंग इव्हेंट सनवरती होत असती तेव्हा सूट इमिजिएटली त्याला रिॲक्ट करतो ॲटोमॅटिकली. ऑनबोर्ड इमेजेस घेतो, त्याच्यामध्ये शोधतो कुठे इंटरेस्टिंग इव्हेंट होतोय आणि फक्त इंटरेस्टिंग इव्हेंट जेवढा होतोय तेवढा पार्ट तो हाय स्पीड इमेजेस घ्यायला लागतो ॲटोमॅटिकली. आणि हा जो इंटेलिजन्स आहे याच्यामुळे डेटा व्हॉल्यूम पण कमी होतो आणि हे आधी ऑब्झर्व झालेलं नाही आहे बऱ्याचशा गोष्टी. जसं प्रोफेसरने सांगितलं की मेनी ऑफ दिस थिंग्स आर फर्स्ट टाईम. आणि दुसरं असं आहे की फर्स्ट टाईम असल्यामुळे बऱ्याचशा गोष्टी अननोन आहेत ज्या आपल्याला शोधायच्या आहेत. तर सिस्टीम ही पूर्ण कन्फिगरेबल केली, प्रोग्रामेबल केली. म्हणजे डेटा आल्यानंतर आपण ऑब्झर्वेशन मोड्स डिफाईन करू शकू. डेटा बघून सायंटिस्ट ठरवतील की आता आम्हाला वेगळ्या पद्धतीने ऑब्झर्व करायचं आहे, तर त्याला आपल्याला याच्यामध्ये शक्य होणार आहे, जे नॉर्मली शक्य नसतं बऱ्याच पेलोडमध्ये. प्री प्रोग्राम्ड असतं. तर हा पोस्ट लॉन्च प्रोग्रामेबल सॅटेलाईट पेलोड केलेला आहे. तर सूर्य आणि पृथ्वी यांच्यातील अंतर जेवढं आहे त्यातील 1% अंतर हा आदित्य L1 पार करणार आहे. मात्र हे 1% अंतर मानवासाठी खूप महत्त्वाचं आहे, कारण सूर्य दररोज उगवतो. आपण म्हणतो की रोज सूर्य उगवतो, मात्र दररोज उगवणारा हा सूर्य जो आहे तो सतत बदलत आहे, बदलतो आहे, बदलत आला आहे. आणि या सूर्याचा अभ्यास यासाठी महत्त्वाचा आहे की या सूर्याच्या तापमानाच्या बदलांमुळं त्याचे परिणाम जे आपल्या पृथ्वीवरती होत आहेत आणि एकूण मानवजातीवरती होत आहेत ते आपल्याला व्यवस्थित समजावेत. आणि अशा अभ्यासांमधूनच मानवजात जी आहे ती तगुण आहे, पुढे प्रगती करत आली आहे. कॅमेरामन अमोल गवाळेसह मी इथेच थांबतो. धन्यवाद. त्या अवघ्या काही मिनिटांचा